گھر سے گھر تک حاجی مقتدا احمد کے دیوان خانے میں قدم رکھتے ہی شیخ نور الزما کی بیوی عشرت خانم، ان کی بیٹی ہما اور بیٹے وقار کا سارا روب داب صابن کے جھاگ کی طرح فشا فش غائب ہو گیا۔ یہ لوگ جس کار میں حاجی صاحب کے یہاں آئے تھے وہ اتنی لمبی تھی کہ اگر ہوائی اڈے پر کھلے دروازوں سے کھڑی ہوتی تو لوگ اسے طیارہ سمجھ بیٹھتے۔ حاجی صاحب کی گلی میں مڑتے ہوئے ڈرائیور کو اسی لیے خاصی دقت ہوئی تھی۔ پھر یہ کار جتنی لمبی تھی اتنی ہی خوبصورت اور چمکیلی بھی تھی۔ اسے دیکھ کر عام آدمی کا ایک ہی جی چاہتا تھا کہ اسے چھونا اور محسوس کرنا چاہیے، مگر فوراً خیال آتا تھا کہ اس ٹھاٹ کی کار چھونا یقیناً خلاف قانون ہوگا اور پولیس پکڑ کر لے جائے گی۔ کار حاجی مقتدا احمد کے مکان کے سامنے رکی تو باوردی ڈرائیور نے اتر کر کار کے باقی تینوں دروازے کھولے۔ عشرت خانم، ہما اور وقار پھول میں سے بھنوروں کی طرح برآمد ہوئے۔ پھر ڈرائیور نے ایک شان بے نیازی کے ساتھ تینوں دروازے تڑاق پڑاق بند کیے تو گلی کے اس سرے سے اس سرے تک کھڑکیوں میں سے جھانکتی ہوئی عورتوں اور آدھی آدھی لٹکتی ہوئی لڑکیوں کے کلیجے دھک سے رہ گئے۔ ڈرائیور بائیں بازو کو ہوا میں لہرا کر کلائی کو آنکھوں کے قریب لایا اور گھڑی میں وقت دیکھا، پھر اپنی سیٹ پر بیٹھ کر مونچھیں مروڑنے لگا۔ حاجی مقتدا احمد کی بیوی نور النساء نے دروازے پر عشرت خانم، ہما اور وقار کا استقبال کیا اور کار کی طرف یوں دیکھا جیسے بچے پیسٹری کی طرف دیکھتے ہیں۔ پھر جب تینوں مہمان حاجی صاحب کے دیوان خانے کا ریشمی پردہ اٹھا کر اندر داخل ہوئے تو پائیدان پر ذرا دیر کو یوں کھڑے رہ گئے جیسے آگے قدم بڑھایا تو بے ادبی کا ارتکاب کر بیٹھیں گے۔ سب سے آگے عشرت خانم تھیں۔ انہوں نے قالین پر قدم رکھا تو ڈگمگا گئیں جیسے پھسلنے سے بچی ہیں۔ پلٹ کر انہوں نے ہما کی طرف دیکھا اور شلوار کے پائچوں کو ذرا سا اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھی جیسے تالاب میں اترنے چلی ہیں۔ ہما اور وقار پر بھی کم و بیش یہی عالم گزر گیا۔ نور النساء نے سلیپر پائیدان پر اتار دیے اور ایک ڈگ بھر کر تخت کے پاس کھڑی ہو گئی۔ سب اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھنے لگے تو وقار ایک دم پیچھے ہٹ کر دروازے کے پاس پلش میں لپٹے ہوئے ایک مونڈے پر دربان کی طرح بیٹھ گیا۔ نور النساء چونک کر بولی، ہے وقار میاں، یہ کیا کر رہے ہو؟ اے بہن عشرت خانم، اسے سمجھائیے، یہ بھی کوئی بات ہے کہ وہیں مونڈے پر ہی ٹک گیا؟ اٹھو بیٹا اٹھو، صوفے کس لیے رکھے ہیں؟ عشرت خانم نے وقار سے کہا، سن رہے ہو میاں تمہاری خالہ جان کیا کہہ رہی ہیں؟ وقار کچھ اس طرح چل کر صوفے کی طرف گیا جیسے ایک ایک سیڑھی چھوڑ کر زینا اترا ہے۔ اس کے بعد تکلفات شروع ہوئے، تہذیب برتی جانے لگی، موسم کی بلعجیبوں کا ذکر چلا۔ پھر نور النساء اٹھیں، ہائے میں نے معصومہ کو تو بتایا ہی نہیں کہ تمہاری خالہ جان آئی ہوئی ہیں۔ وقار جو دائیں ٹانگ کو بائیں ٹانگ پر رکھے بیٹھا تھا، بائیں ٹانگ کو دائیں ٹانگ پر رکھ کر اور ہما کی طرف دیکھتے ہوئے یوں سکڑا جیسے کہہ رہا ہو، دیکھیے باجی انہیں منع کر لیجئے۔ ہما کھڑکھڑاتے ہوئے ریشم کے لباس کو سنبھالتی ہوئی اٹھی اور مسکرا کر بولی، آپ تشریف رکھیے خالہ جان، معصومہ کو میں لیے آتی ہوں۔ نور النساء فوراً بولی، نہیں نہیں ہما بیٹی تم بیٹھو، میں نوکروں سے چائے لگانے کو بھی تو کہہ دوں۔ نور النساء سلیپر چٹخاتی سیڑھیوں پر چڑھنے لگی تو ہما بولی، دیکھا اماں میں نہ کہتی تھی، اسی لیے تو میں آتی نہیں تھی۔ عشرت خانم بولی، سمجھ میں نہیں آتا حاجی صاحب نے اتنی بہت سی دولت کہاں سے بٹور رکھی ہے؟ غالیچہ دیکھیے جیسے سمندر کا جھاگ ہے۔ ہما نے ہاتھ بڑھا کر غالیچے میں انگلیوں کی پوریں ڈبو دیں، پاؤں رکھو تو تھا نہ پاؤ، 1000 روپے کا تو ہوگا۔ 1000 کا؟ وقار پہلی بار بولا، کمال کرتی ہیں باجی، 10,000 کہیے۔ آہستہ بولو، ہما نے آہستہ سے کہا، جب لڑکیوں کو دیکھنے آتے ہیں تو آہستہ آہستہ بولتے ہیں، یوں سمجھو کہ ہر پردے کے پیچھے کوئی کھڑا تمہاری باتیں سن رہا ہے۔ 10,000 کا اگر صرف یہ غالیچہ ہے تو اس دیوان خانے کا پورا سامان 1 لاکھ سے کیا کم ہوگا؟ عشرت خانم نے صوفے میں گھوم کر پورے دیوان خانے پر نظریں دوڑائیں۔ 1 لاکھ کوئی معمولی رقم نہیں ہے، منہ میں سماتی ہے، جیب میں رکھو تو پھٹ کر نیچے جا پڑے۔ ہما جو دروازے کے قریب والے صوفے پر بیٹھی تھی چمکتے ہوئے پردے کو چھو کر کہنے لگی، خالص ریشم کے تو پردے ہیں۔ پھر وہ پردے کو ذرا سا جھٹک کر بولی، یہ دیکھیے ذرا سی شکن جو پیدا ہوتی ہے وہ پانی کی لہر کی طرح آخر تک چلی جاتی ہے، یہ دیکھیے یہ دیکھیے۔ ہما نے پردے کو 2-3 بار جھٹکا۔ اے رہنے دے، عشرت خانم نے سرزنش کی، کیا کر رہی ہے، پردہ گر پڑے گا۔ پھر دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت سے پردے گنتی بھی بولی، 1 2 3 4 5 اور 6، کھٹے 6 پردے ہیں ایک جیسے، کچھ نہیں تو 600 کے تو یہی ہوں گے۔ ہما بولی، لیجئے اور سنیے۔ وقار تڑپ اٹھا، باجی تو کمال کر رہی ہیں، 2000 سے کم کے نہیں ہوں گے، لکھوا لیجئے مجھ سے۔
सोफा देखिए, बिल्कुल नए फैशन का है, हुमा ने तबसरा जारी रखा। तिपाइयों पर रखे हुए अजायबात देखिए। वकार, मेंटल पीस पर वो जो हिरन रखा है वो मट्टी का है कि लकड़ी का? वकार ने हिरन की तरफ जौहरी की तरह देखते हुए कहा, न मट्टी का है न लकड़ी का, मुझे तो किसी कीमती पत्थर का मालूम होता है, शायद अकीक का है। अकीक का? इशरत खानम हिरन को देखने के लिए आधी उड़ गई। बड़े बड़े घरों के दीवान खाने देखे हैं, हुमा ने झूम कर कहा, ऐसे ठाट कहीं नजर नहीं आए। इशरत खानम हाथ मलकर बोली, इतने बड़े घर की लड़की जाने मिजाज की कैसे होगी? मैंने कहा था पहले देख दाख लीजिए, वकार ने कहा। हुमा से पूछो, इशरत खानम बोली, मुझे तो यही घसीटे लिए फिर रही है। तो क्या है अम्मा, हुमा बोली, इसमें नुकसान कौन सा है, इतना बहुत सा जहेज मिलेगा। तुम भी तो इतने बड़े घर की बहू बनकर गई थी। इशरत खानम उदास हो गई। बताओ क्या मिला? चुप, हुमा ने होठों पर उंगली रखी। तीनों यूं संभल बैठे जैसे उनकी तस्वीर उतरने वाली है। सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आ रही थी, साथ ही बगल वाले कमरे में रेशमी पर्दे के उधर चीनी के बर्तन बजने लगे थे। नूरुन्निसा पर्दा हटाकर बोली, आजा बेटी, शर्माने की कौन सी बात है, अपनी खाला हैं, अपनी बाजी हुमा हैं जिनसे तू सलीमा के यहां मिली थी, सब अपने हैं, आजा। मासूमा की सूरत में रेशम और नायलॉन का एक ढेर दीवान खाने में दाखिल हुआ। वकार अदब से खड़ा हो गया। इशरत खानम और हुमा ने मासूमा के सर पर हाथ रखा और नूरुन्निसा ने मासूमा को वकार के बिल्कुल सामने वाले सोफे पर बिठा दिया। मासूमा ने एक दो बार सर से खिसकते हुए दुपट्टे को दुरुस्त करने के लिए अपना हाथ यूं हौले से उठाया, जैसे जरा तेजी से उठाया तो रेशम कहीं ना कहीं से जरूर मसक जाएगा। वो उम्र के उस हिस्से में थी जहां बदसूरती का सवाल ही पैदा नहीं होता। हुमा मासूमा से बातें करने की कोशिश करती रही, मगर जी या जी नहीं से ज्यादा से किसी सवाल का जवाब न मिला। वकार मासूमा को यूं चोरी चोरी देखता रहा जैसे अपने मकान की छत पर खड़ा है। नूरुन्निसा मासूमा की सलीकामंदियों और कशीदाकारियों के किस्से सुनाती रहीं और इशरत खानम माशाअल्लाह माशाअल्लाह से जवाब देती रहीं। फिर जब लट्ठे की साफ सुथरी शलवार कमीज में मलबूस मुलाजिम ने बगल वाले कमरे का दरवाजा खोलकर पर्दा सरकाया और सब लोग तामगाह में दाखिल हुए तो इशरत खानम तो जैसे गूंगी होकर रह गईं। इतनी बड़ी मेज पर बिछे हुए मुनक्कश प्लास्टिक पर उन्हें ऐसी क्रॉकरी नजर आई जिसके बारे में उन्होंने बाजार से गुजरते हुए कई बार कहा था कि ऐसे बर्तनों के लिए दो ही जगह मुनासिब हैं, दुकानों के शोकेस या वजीर वज़रा की तामगाहें। मगर ये तो हाजी मुक्तदा अहमद का घर था, जिसके बारे में हुमा ने उन्हें बताया था कि मुनियारी की दुकान है और अच्छे खासे खाते पीते आदमी है। ये तो खासे खाते खिलाते पीते छलकाते आदमी मालूम होते हैं, इशरत खानम ने सोचा। तामगाह के बड़ेपन को सिर्फ एक रेफ्रिजरेटर की कमी ने ठेस पहुंचा रखी थी या मासूमा की इंतहा दर्जे की शर्म हया ने। मासूमा ने ना तो बड़े घरों की लड़कियों की तरह चहक चहक कर चाय बनाई, ना कोई प्लेट उठाकर वकार तो छोड़ हुमा और इशरत खानम तक से कहा कि ये खास मेरे हाथों की बनाई हुई चीज है। ना उसने किसी जरा सी बात पर बड़ा सा कहकहा लगाया और ना इस अंदाज से ताज्जुब का इजहार किया कि सब लोगों की निगाहें उस पर गड़ जाती और उसकी भौं के कटीलेपन और आंखों के होशरुबा तूल व अर्ज से लेकर उसकी लंबी गर्दन के मरमर तक का जायजा ले आती। वो हुमा और अपनी अम्मा के दरमियान बैठी देर तक मुसलसल एक ही बिस्किट को जरा जरा से चखती रही और प्याली में से एक एक कतरा चाय पीकर उसे यूं कोई आवाज पैदा किए बगैर रखती रही जैसे प्याली और ब्रिज दोनों गत्ते से बनी है। हाजी साहब जब अदन में बिजनेस करते थे, नूरुन्निसा ने बताया, तो दुनिया जहां के अजायबात अपने घर में भरते रहे। 6 किस्म के तो चाय के सिर्फ रूसी सेट थे। कॉफी के 3 सेट उन्होंने विलायत जाने वाले एक दोस्त के हाथ जर्मन के मुल्क से मंगाए और उनकी कीमत जो अदा की उसका अंदाजा आपसे ज्यादा किसको होगा। ईरान से वो जिस आदमी के यहां से कालीन मंगाते थे वो उनसे यूं खतों की दावत करता था जैसे हाजी साहब अदन में कालीनों के सौदागर हैं। एक बार उन्हें खाने के कमरे की मेजें खरीदने का शौक चराया तो 1-2 साल के अंदर सागवान की इकट्ठी 5 मेजें जमा कर मैं चीखी चिल्लाई तो बजाय इसके कि नीलाम कर देते, अपने अंग्रेज दोस्तों को मुफ्त में दे आए। नीलाम करते तो 4-5 हजार रुपए तो जरूर आ जाते। अब आपसे ज्यादा किसको अंदाजा होगा कि अगर नीलाम के दाम ये हैं तो असल कीमत क्या होगी। फिर जब इतने बड़े बंगले में एक तिनका तक रखने की जगह न रही और इधर अपने वतन की आजादी के बाद इन्होंने वापस जाने का फैसला कर लिया तो सारी उम्र की कमाई वहीं औने पौने बेचना पड़ी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसरों और अरब शेखों ने आकर बोलियां दी, घर से बाहर बाजार लग गया। मासूमा उस वक्त यही कोई 4-5 साल की होगी। इसे भी याद होगा कि उस रोज कैसे सारा अदन हमारे घर से बाहर उमट पड़ा था। याद है बेटी? जी, मासूमा बोली। और बहन इशरत खानम, नूरुन्निसा ने कहना शुरू किया। वापस वतन आकर बाहर का दरवाजा खुला और साफ सुथरे मुलाजिम ने अंदर आकर पूछा, और चाय ला दूं बीबी? ले आओ, नूरुन्निसा फौरन बोली।
इशरत खानम और हुमा चिल्ला उठी, नहीं नहीं अभी रखी है। कुछ देर खामोशी रही और मुलाजिम अदब से वहीं खड़ा रहा। सिलसिला कलाम जारी रखने के लिए नूरुन्निसा ने गला साफ किया और इशरत खानम की तरफ मुतवज्जह हुई, मगर फौरन सीधी हो बैठी और बोली, जरूरत हुई तो बुला लेंगे, जाओ। मुलाजिम चला गया तो नूरुन्निसा बोली, तो बहन वो मैं कह रही थी कि वतन वापस आकर हाजी साहब ने किताबें जमा करने का सिलसिला शुरू किया तो अब तक खत्म होने में नहीं आया। इधर जिस कमरे में भी जाइए किताबें ही किताबें ठुसी पड़ी हैं। मासूमा और मैं किसी और बात के आदीत थे, तो ये सब गरीबाना चीजें जो आपको यहां नजर आ रही हैं वो हम दोनों ही की दौड़ भाग का नतीजा है। चीजें मैंने जमा कर दी हैं, इन्हें तरतीब से लगाने का सलीका मासूम आता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इशरत खानम बोली। सलीका ही तो सब कुछ है, हुमा बोली, वरना मशीन तो आदमी से भी ज्यादा तेजी से काम कर सकती है। वकार अपने मकान की छत पर खड़ा नजर आने लगा। वापस दीवान खाने में आकर सब अपनी अपनी जगह बैठ गए, मगर मासूमा खड़ी रही और उसे खड़ा देखकर वकार भी हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। फिर नूरुन्निसा ने कहा, इधर आज मेरी बेटी जमीला के बच्चे आए हुए हैं, सुबह से धमा चौकड़ी मचा रखी है। मासूमा को इजाजत दीजिए कि जाकर उन्हें संभाले। चाय पीने में कपड़े सान देंगे, छोटे छोटे से हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, इशरत खानम बोली। मैं बस 1 मिनट में हाजिर हुई, नूरुन्निसा ने कहा और बेटी के साथ बाहर चली गई। चंद मिनट तक मां, बेटी और बेटा चुपचाप बैठे रहे, जैसे मीनार की सीढ़ियां तय करने के बाद चोटी पर आए हैं तो चकरा गए हैं। अम्मा जी, हुमा बोली, देखा? इशरत खानम अभी जवाब नहीं दे पाई थी कि बाहर से ड्राइवर की आवाज आई। बीबी जी क्या बात है? इशरत खानम जल्दी से बाहर निकली। ड्राइवर की बात सुनकर बोली, बस कोई 5 मिनट में, ज्यादा नहीं। ड्राइवर अपनी सीट पर जा बैठा। इशरत खानम ने ऊपर जाती हुई सीढ़ियों की तरफ देखा, जरा देर खड़ी सोचती रही, फिर दीवान खाने के दरवाजे का पर्दा हटाकर बोली, तुम दोनों यहीं बैठो, मैं 1 मिनट में ऊपर से होकर आती। नूरुन्निसा के नवासों को 1-1 रुपया दे आऊं। 1-1 रुपया? हुमा बोली। नहीं अम्मा, 2-2 दीजिएगा। क्यों वकार? अम्मा की मर्जी है, वकार बोला। 2-2 दे दूंगी, पर न जाने हैं कितने। इशरत खानम सोचने लगी। हुमा ने बड़ी नागवारी से कहा, उफ़्फ़ो अम्मा, कभी कभी तो आप हद कर देती हैं, जितने भी हो पर दीजिएगा 2-2। इशरत खानम ने कुछ कहे बगैर पर्दा गिरा दिया और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने लगी। सीढ़ियों के पहले ही मोड़ पर रुक गई, क्योंकि ऊपर से नूरुन्निसा उतर रही थी। उन्होंने इशरत खानम को यहां खड़े देखा तो पहले तो हक्का बक्का रह गई, फिर बोली, ए बहन, दीवान खाने में जाकर बैठिए, यहां खड़ी क्या कर रही हैं? यूं ही जरा जी चाहा कि ऊपर से भी आऊं, इशरत खानम ने मुस्कुराकर कहा। 2-3 मंजिलों वाले मकान में घर का माहौल ऊपर के हिस्से में ही मिलता है और मैं घरेलू औरत हूं। फिर आपके नवासे नवासियों को भी तो नहीं देखा, चलिए मिला दीजिए उनसे। मैं उन्हें नीचे ही बुला लेती हूं, नूरुन्निसा बजद रही। एक तो ऊपर बच्चों ने दुनिया जहां का कूड़ा कर रखा है, दूसरे तो क्या हुआ? इशरत खानम ने अगली सीढ़ी पर कदम रख दिया और नूरुन्निसा को बाजू से पकड़कर कहा, आइए। नीचे हुमा बेटी और वकार बेटा क्या कहेंगे कि नूरुन्निसा ने एहतिजाज किया। कुछ नहीं कहेंगे, इशरत खानम ने नूरुन्निसा को खींचा। मैं उनसे कह आई हूं कि मैं ऊपर जा रही हूं। नूरुन्निसा चुपचाप इशरत खानम के साथ हो ली। आखिरी सीढ़ी तक पहुंची थी कि मासूमा की खनकती हुई आवाज आई, ए कुलसूम, इस जाहिद के बच्चे को पकड़, ये चाय से सने हुए हाथ लिए मेरे कपड़ों की तरफ बढ़ रहा है। मैंने तो इतनी देर तक नीचे बैठकर इनकी इस्त्री तक खराब नहीं होने दी और ये इसे मधुलने चला है। सलीमा क्या कहेगी कि यकायक नूरुन्निसा ने ऊंची आवाज में बातें करना शुरू कर दी। मेरी तो समझ में नहीं आता बहन कि आपको किस कमरे में ले जाऊं। आज तो ये यहां से वहां तक बच्चों का घर बना हुआ है। वो उटापटक मचाई है उन्होंने कि अल्लाह मेरी तौबा है। फिर जिस तरह उन्होंने यकायक बोलना शुरू किया था, इसी तरह यकायक रुक गई और चेहरे पर ऐसी कैफियत तारी कर ली जैसे कान लगाकर कुछ सुन रही है। इशरत खानम ने अपनी मेजबान को एक लम्हे गौर से देखा, फिर बोली, उधर बच्चों के पास चलते हैं। हाय बहन, वहां तो नूरुन्निसा जैसे रोने के करीब पहुंच गई, मगर इशरत खानम को बढ़ता देखा तो उनके साथ बोली, एह बेटी, कपड़े बदल लिए? इशरत खानम दरवाजे के सामने जाकर बोली और नूरुन्निसा ने कदम रोक लिए, जैसे अपनी बेटी से उनका पर्दा है। मैली दागी दीवारों और जालों भरी छत वाले इस कमरे के दरवाजे पर पुराने दुपट्टे का एक अधूरा सा पर्दा लटक रहा था, जिसका एक सिरा उठाकर किवाड़ से अटका दिया गया था। कमरे के कोने में टूटी हुई अदवाइन का एक खटोला पड़ा था, जिस पर मासूमा के रेशमी लिबास का ढेर रखा था और पाइती के पास 5-6 बरस का नंगा जाहिद खड़ा चाय से सनी हुई उंगलियां चूस रहा था। उखड़े हुए सीमेंट के फर्श पर मुख्तलिफ उम्रों के 5 लड़के लड़कियां बैठे चाय पी रहे थे। चाय एक काली भजंग पतीली में थी।
چائے پینے والوں میں سے کسی کے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ تھا تو کسی کے سامنے مراد آبادی کٹورا رکھا تھا. ایک بچے کے ہاتھ میں چینی کی پیالی تھی جس کی دستی ٹوٹ چکی تھی. ایک لڑکی نے ہاتھوں کو چائے کی تپش سے بچانے کے لیے ایلومینیم کے ایک ٹیڑے میڑے گلاس کو اپنے فراک میں لے کر اسے دونوں ہاتھوں میں یوں اٹھا رکھا تھا کہ اس کا ننھا سا پیٹ دکھائی دے رہا تھا. بڑی لڑکی کلثوم کے سامنے ایک پلیٹ میں لال شکر رکھی تھی جسے مکھیوں نے سیاہ کر ڈالا تھا. وہ کرچے ہوئے کناروں والی ایک پرچ میں چائے پی رہی تھی. معصومہ میلی چیکٹ شلوار اور قمیض پر ایک چھلنی چھلنی دوپٹہ اوڑھے ننگے پاؤں یوں کھڑی تھی جیسے اسے چھو لیا جائے تو گر پڑے. اس کی لمبی سیاہ آنکھوں میں خوف گھس گیا تھا اور اس کے گلابی ہونٹوں پر نیل پڑ رہے تھے. عشرت خانم دروازے میں کھڑی یہ منظر دیکھتی رہی. پھر مسکرا کر نور النساء کی طرف دیکھا تو وہ غائب تھی. اے بہن نور النساء، وہ پکاری. جواب نہ پا کر سنجیدہ ہو گئیں اور ادھر ادھر دیکھ کر آگے بڑھ گئیں. ساتھ والے کمرے سے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں. اس کے دروازے پر پہنچی تو دیکھا کہ نور النساء جلدی جلدی سے برتن سمیٹ رہی ہیں. بہن، انہوں نے کہا اور نور النساء سناٹے میں آ گئی. پھر بولی، یہ باورچی خانہ ہے مگر بچوں نے آج اسے کباڑ خانہ بنا رکھا ہے. ہائے بہن مجھے تو. پھر وہ خاموش ہو گئیں. ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو خاموش ہو جاتا. وجہ یہ تھی کہ عشرت خانم ہنس رہی تھی. معصومہ پرلے دروازے میں سے ڈری ڈری جھانک رہی تھی جیسے وہ کسی ایسی گاڑی میں سوار ہے جس کی ایک دو ہی لمحوں کے اندر مخالف سمت سے آتی ہوئی گاڑی کے ساتھ ٹکر ہونے والی ہے. عشرت خانم ہنسے جا رہی تھی اور اب پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی تھی. ہائے میرے اللہ، وہ بڑی مشکل سے بولی. توبہ ہے، انہوں نے بڑی محنت سے ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا اور پھر سامنے دیکھا. نور النساء کے ایک ہاتھ میں پتیلی اور دوسرے ہاتھ میں اپنا سر تھا اور وہ یوں بیٹھی تھی جیسے بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی ہے. عشرت خانم پر ہنسی کا ایک اور دورہ پڑا. اے بہن معاف کرنا، وہ بولی، آپ نے یہ ٹوٹے ہوئے پیالے اور یہ پچکی ہوئی پتیلیاں پہلے کیوں نہیں دکھائیں؟ یہ کالی میلی دیواریں اور یہ پرانے دوپٹوں کے پردے آپ نے اوپر کیوں چھپا رکھے تھے؟ یہ ننگے اور ادننگے بے دھلے بے نہائے بچے، وہ ٹوٹا ہوا کھٹولا اور یہ بے کنڈے کا توا. اے بہن نور النساء، آپ نے یہ سب کچھ مجھ سے کیوں چھپایا؟ اور ذرا ادھر تو ہٹیے بہن. عشرت خانم اٹھ کھڑی ہوئی. وہ کیا رکھا ہے؟ اچھا تو وہ تام چینی کی چوٹ لگی پلیٹیں ہیں جن کے کناروں پر چنے کی دال اب تک جمی ہوئی ہے. ادھر معصومہ بیٹی کے کمرے میں جو چارپائی رکھی ہے اس کی ادوائن کو پورا کرنے کے لیے رسی کے ساتھ کسی کا کمر بند بھی تو باندھ دیا گیا ہے. عشرت خانم نے یہاں رک کر دو تین قہقہے مارے. پھر آنکھیں پوچھنے کے لیے اپنے دوپٹے کو ابھی آنکھوں تک نہیں لے گئی تھی کہ وہ نور النساء کو یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگیں جیسے گھنی دھند میں راستہ ڈھونڈ رہی ہیں. بہن، وہ ایک دم سنجیدہ ہو. عشرت خانم باورچی خانے میں داخل ہو کر نور النساء کے پاس بیٹھ گئی. نور النساء کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں سے بینائی جیسے چوس لی گئی. دیکھیے بہن، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنا ہے، عشرت خانم نے کہا، نیچے سیڑھیوں میں الگ سے. نور النساء گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھی تو ان کی ریڑھ کی ہڈی میں سے چٹاک چٹاک کی دو تین آوازیں آئیں جیسے تیز ہوا میں خشک ٹہنیاں ٹوٹ رہی ہوں. عشرت خانم منہ میں دوپٹے کا ایک پلو ٹھونسے اور ادھر ادھر دیکھے بغیر چند سیڑھیاں اتر گئی. پھر رک کر اوپر دیکھا. نور النساء برسوں کے مریضوں کی طرح سیڑھیوں کے جنگلے کے سہارے آہستہ آہستہ اتر رہی تھی. جب وہ عشرت خانم کے قریب آئیں تو آنکھیں جھکا کر اترتی چلی گئیں مگر عشرت خانم نے انہیں بازو سے پکڑ کر روک لیا. پھر انہیں اپنے مقابل کھڑا کر کے منہ سے دوپٹہ نکالا اور بجائے بولنے کے ہنسنے لگی. جوتیاں مار لیجئے بہن عشرت خانم، نور النساء کی کہیں دور سے آواز آئی. پر یہ جو آپ کی ہنسی. نور النساء آگے کچھ نہ کہہ سکی کیونکہ نیچے کسی نے دروازے پر دستک دے دی. نور النساء بھڑک کر تیزی کے ساتھ نیچے اتری. جب تک وہ سیڑھیاں اترتی ایک لڑکے نے دروازہ کھولتے ہی کڑک کر کہہ دیا، بی بی جی سلام. آپا جی کہہ رہی ہیں کہ جب مہمان چلے جائیں تو ہمیں جلدی سے بتا دیجیے گا. کہتی ہیں قالین اور صوفہ اور پردے بے شک کل تک رکھے ہیں، برتن اور سجاوٹ کی چیزیں ہم آج ہی واپس منگا لیں گے، صبح سویرے ہمارے یہاں بھی مہمان آ رہے ہیں. نور النساء آخری سیڑھی پر جنگلے کو مٹھی میں دبوچے کھڑی تھی. انہوں نے صرف گردن کی جنبش سے اچھا کہا. لڑکا دھڑ سے دروازہ بند کر کے چلا گیا اور نور النساء آخری سیڑھی پر جیسے گر پڑی. ڈرائیور، عشرت خانم زور سے پکاری اور ہما نے دیوان خانے کا پردہ ہٹا کر اندر جھانکتے ہوئے پوچھا، کیوں اماں جی، کیا ہے؟ میں نے ڈرائیور کو بلایا ہے، تم اندر بیٹھو، عشرت خانم بولی، اور دیکھو صوفے پر احتیاط سے بیٹھو.
कपड़ों में शिकन ना आए। तुम्हारी सहेली क्या कहेगी कि मांग कर पहनने को ले गई और गंजला कर वापस किए। अम्मा, हुमा के सीने पर इशरत खानम ने जैसे मुक्का मार दिया, फिर वो तेवरा कर पीछे हट गई। बड़ी बेलिहाज होती हैं जमाने की लड़कियां। इशरत खानम ने नूरुन्निसा के पास आखिरी सीढ़ी पर बैठते हुए कहा, मांगे के कपड़े यूं पहनती हैं जैसे बाप ने खरीद कर दिए हैं। फिर वो हंसने लगी और इधर पहली बार नूरुन्निसा के होंठों पर एक मुस्कुराहट का परतौ पड़ा। ड्राइवर, इशरत खानम ने उठकर बाहर का दरवाजा खोल दिया। ड्राइवर सामने आया तो वो बोली, भाई देखो, तुम कार वापस ले जाओ, हम लोग टांगे से आ जाएंगे। बेगम साहब को फिल्म देखने जाना है तो ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता कि कार के मालिक तो दूसरों से कार मांगते फिरें और जो 1 घंटे के लिए कार मांग कर लाए हैं वो उस पर कब्जा जमा कर बैठ जाए। कहना बहुत बहुत शुक्रिया। फिर 5 रुपए का एक नोट बढ़ाकर बोली, ये लो तुम्हारा इनाम है। ड्राइवर सलाम करके पलट गया तो इशरत खानम दरवाजा बंद करके हंसने लगी। फिर वो इसी तरह हंसती भी बढ़ी और नूरुन्निसा से लिपट कर बोली, ए बहन नूरुन्निसा, खुदा के लिए हंसीए। क्या ये हंसी की बात नहीं है कि इंसान अपने घर से निकलकर दूसरे के घर जाए तो अपने ही घर जा निकले, और बहन मेरी मासूमा भी अपने घर से चलेगी तो अपने ही घर जाएगी। अब नूरुन्निसा खुलकर मुस्कुरा रही। बाहर कार स्टार्ट हुई और ड्राइवर ने रुखसत का हॉर्न दिया तो वकार झपट कर दीवान खाने के दरवाजे पर आया। अम्मा जी, कार तो जा रही है। जा रही है तो जाने दो, इशरत खानम बोली। क्या ये तुम्हारे बाप की कार है? वकार तेवरा कर पीछे हट गया और नूरुन्निसा पहली बार क़हक़हा मारकर इशरत खानम से लिपट गई। दोनों की हंसी वकार और हुमा को एक बार फिर दीवान खाने के दरवाजे पर खींच लाई, जहां वो रेशमी पर्दा हटाकर बिल्लों किसी गोल गोल हैरान आंखों से दोनों को देखने लगे। ऊपर सीढ़ियों के पहले मोड़ पर मासूमा खड़ी नीचे यूं देख रही थी जैसे मदारी ने टोकरी के नीचे जला हुआ कागज रखने के बाद उसमें से कबूतर निकाल लिया है। और इशरत खानम कह रही थी, हाय बहन नूरुन्निसा, मेरे तो पेट में बल पड़ गए। कसम कुरान मजीद की, पसीना सुर्खी पाउडर बहा ले जाए तो नीचे से कैसे सच्चे और खरे चेहरे निकल आते हैं। हाय, मुझे कितना प्यार आ रहा है आप पर। आइए जरा देर को ऊपर बावर्ची खाने के नंगे फर्श पर जा बैठे।